मोहाली विखे मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है जी। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया। बहुत छोटे नोटिस ते तुसीं सारे इत्थे पहुंचे हो। अज साडा जिहड़ा मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। उस मुद्दे नूं लैके तुहाडे नाल असीं करतारपुर साहब के कॉरीडोर नूं खोलण बारे तुहाडे नाल चर्चा करनी है। पर उस तो पहला मैं बेनती करूँगा कि थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करा दिया। मेरे सज्जे पासे सरदार जगदेव सिंह कमालू MLA मौड़ बैठे ने। मेरे खब्बे पासे नवदीप सिंह जी बब्बू काउंसलर बैठे ने। राइट साइड ते जगजीत सिंह जी चुन्नी ते लैफ्ट ते इंद्रजीत सिंह जी, ये साडे नाल पार्टी च काम करते हैं। और कल असी 5 MLAs ने जिहड़े MLAs अज नहीं आ सके कोविड करके या कुछ रुझेवियां करके, असी 5 व्यक्तियां ने MLAs ने साइन करके एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं चिट्ठी लिखी है, जिस दी एक कॉपी पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भेजी है। और इस लेटर दे विच असी ये मंग कीती है कि जिहड़ा करतारपुर साहब का लांघा ये कोविड-19 के मद्देनज़र 16 मार्च तो बंद किया गया सीगा और बंद करना जायज़ सीगा, क्योंकि सारा लॉकडाउन सी इंडिया और बल्कि सारी दुनिया जिहड़ी सी कर्फ्यू विच सीगी और सारे धार्मिक स्थान बंद कर दिते गए सीगे। इसलिए ये मैं समझदा कि एक अच्छा ठीक फैसला सीगा। पर उस तो बाद जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 जिस तरह सारी दुनिया दे विच जिहड़ी समाजिक गतिविधियां, सियासी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां जिस तरह वधियां, तो ये सारे अदारे तकरीबन अज खुल चुके हैं। आप सारे जानते हैं कि पंजाब च हर किस्म की एक्टिविटी जिहड़ी आ वो खुल चुकी है, बल्कि सारे भारत देश दे विच हर किस्म की एक्टिविटी खुल चुकी। ये जिहड़ा करतारपुर साहब का कॉरीडोर है, ये 29 जून 2020 नूं पाकिस्तान का जिहड़ा अथॉरिटीज़ ने उन्होंने अपने वाले पक्ष तो खोल चुके हैं ऑलरेडी। इसनूं करतारपुर साहब का कॉरीडोर की अहमियत कहण दी लोड़ नहीं। गुरु नानक साहब दे नाल जुड़िया होया बहुत पाक ते पवित्र स्थान है, जिहदे गुरु नानक साहब इस सदी दे जे मैं कह दियां कि सब तो वड्डे सोशल रिफॉर्मर, समाज विच एक बड़ा वड्डा परिवर्तन लैके आए, बराबरता ते न्याय की गल की, बहुत लिबरल थिंकर रहे ने। और सारी दुनिया दे विच उन्हां दे श्रद्धालु बैठे ने गुरु नानक नाम लेवा दे नाल। और अरदास अरसे तो ना सिर्फ सिख भाईचारा बल्कि सारे गुरु नानक नाम लेवा अरदास करते सीगे कि जिहड़े धार्मिक स्थानां नूं साडे तो विछोड़िया गया वा, उन्हां दे खुले दर्शन दीदार दा जिहड़ा है वो मौका मिले। और परमात्मा वाहिगुरू की कृपा नाल दोनों देशों ने, पाकिस्तान ते भारत दीयां अथॉरिटीज़ ने ये जिहड़ा करतारपुर साहब का कॉरीडोर सीगा इसनूं खोलिया गया। बहुत लोगों दे विच खुशी महसूस हुई। सारी दुनिया तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ये दर्शन जिहड़े से शुरू किए। और फिर कोरोना वायरस के करके इसनूं 16 मार्च 2020 नूं बंद कर दिता गया। और फिर इस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जिदा मैं पहला जिक्र किया कि सारियां गल्लां खुलियां। हुणे हाल ही विच 5 अगस्त नूं प्रधानमंत्री साहब ने राम मंदिर के निर्माण का नींह पत्थर रखा अयोध्या विखे जाके। और इस तो अलावा लगभग सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब, चर्चेज, धर्मशाला, ये सारे धार्मिक स्थान खुल चुके हैं। और जिहड़ियां सोशल डिस्टेंसिंग दी नॉर्म्स ने, जिहड़े SOPs ने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ने, वो सारी दुनिया तकरीबन जिहड़े घट्टो घट्ट सरकार नाल कनैक्टेड जिहड़े अदारे ने वो उसनूं मेनटेन भी कर रहे हैं। तो मैं साडे सारियां दी मंग है, कल्ले साडी मंग नहीं गी, ये मंग असीं दुनिया भर च वास्ते पंजाबियां दी जज्बातां दी तर्जमानी करन वास्ते हाज़र होए हैं, सिख कौम की तर्जमानी करन वास्ते हाज़र होए हैं। गुरु नानक नाम लेवा जिहड़े सारी दुनिया च बैठे ने, ताकि वो खुले दर्शन भारत वाले पासों जाके करतारपुर साहब के गुरुद्वारा साहब दे नाल कर सकन। इस मकसद नाल अज असीं ये चिट्ठी जिहड़ी कल भेजी उसनूं मैं मीडिया नूं रिलीज़ कर रहा। और उम्मीद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मैं कहना चाहना वा कि वो पर्सनल इंटरफेरेंस करन, वो आप इंटरस्ट लैके इसनूं जिन्नी छेती होके केंद्र दे नाल कि कोई जिहड़ी गल एक चीफ मिनिस्टर कह सकदा वो शायद एक साधारण MLA की आवाज़ नहीं हुंदी। इसलिए मुख मंत्री साहब नूं साडी ये बेनती आ कि तुसीं इसकी अगवाई करो, लोड़ पई एक वफद लैके जाओ और प्राइम मिनिस्टर साहब नूं मिल के ते इस कॉरीडोर नूं जिन्नी छेती हो सके उसनूं खुल्लिया जा सके।
छोटे जत्थे जा सकते हैं। It depends on the government decision ultimately. If they want, they can send people in small groups like maybe 25 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, 50 ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਬਾਈਡ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ, ਔਰ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 125 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਚੰਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ENA ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਕਿ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੱਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜੀ ਜਾਂਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, no officer can ever point out the charges against his own ministers, his own chief minister, his own ruling party MLAs। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਪੰਡੋਰੀ 'ਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MLA ਦੇ 2 PA ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਉੱਥੇ MLA, ਉਹਦੇ 2 PA ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮਤਲਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ MLAਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ MLAਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ MLAਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ MLA ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
3-3 4-4 दिन लाशां पईयां रਹੀਆਂ। कैप्टन साहब जिदन गए ने उन्होंने एक पंडाल सजाया गया एज इफ रेड कार्पेट वेलकम, जिदा कोई बहुत महान मौके के उत्ते चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। एक कंडीशन लाए गए ओपन पंडाल दे विच उन्हां गरीबां नूं इकट्ठे करके एक थां दे उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हां पिंडां दे विच ਜ਼ਮੀਨੀ पद्धर ते आप जाना चाहिए ਸੀ। ਉੱਥੇ आवाज़ सुनते लोगों की कि तुहाडी पार्टी का किहड़ा माफिया, उत्थे कौन लोग ने, शरेआम सब कुछ लोगों ने बयान किया साडे कोल। और मैनूं एक गल होर मैं कहना चाहुंदा, पंजाब पुलिस नूं मैं कहना चाहुंदा दिनकर गुप्ता जी जिहड़े DGP बने हुए हैं वो युआपा तो बड़ी छेती ठोकते हैं ते वो कहंदे सानूं असीं निगरानी रख रहे हैं पाकिस्तान की गतिविधि ते जर्मनी की गतिविधि ते दुबई। चीफ मिनिस्टर साहब कहते सानू पता वा कि ड्रग्स थाईलैंड तो सोर्स होके इंडिया च आ रहे हैं, कभी नेपाल का नाम लेंदे ने, कभी कैनेडा के ड्रग तस्करां का नाम लेंदे ने। कहने तो भाव कि पुलिस नूं ओवरसीज एक्टिविटीज़ का सारा पता वा, सारिया इंटैलीजेंस बहुत सुपर एक्टिव है कि जी सानू पता लग गया कि फलाने आदमी खालिस्तान का मॉड्यूल ਇੱਥੇ फलाने जगह ते मीटिंग करके तो फलाने नूं मारन की कोशिश कर रहा सीगा। ये तो सारा पता वा, पर जिहड़ा माफिया इन्हां दे नक दे थल्ले चल रहा वा, रेता माफिया, शराब माफिया, नशा माफिया, इस सरकार दे अमरिंदर सिंह ते DGP दे नक दे थल्ले आ। 123 125 बंदे मर जाते हैं, वो इन्हां नूं पता नहीं लग रहा कि कौन जिम्मेवार आ। इंक्वायरियां, कमिशन, कमेटियां, कमिश्नर, दिस इज एब्सोल्यूटली obnoxious आर्ग्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट नूं पता वा सब कुछ कि कौन करते हैं। लो 24 घंटे सानू दिओ तुसीं इस होम डिपार्टमेंट नूं सिर्फ 24 घंटे चाहिए ने, ये सारे कांग्रेसी तुहाडे सामने बेनकाब ना कर दी जिन्हां दे कॉन्टैक्ट ने, जिहड़े दोषी ने, जिहड़े दागी ने, जिहड़े इहदे विच ने। और माफ़ करना 10 साल पहला अकालियां ने यह काम चलाया। ये माफिया कल परसों जम्मिया नहीं गा। सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम मजीठिया जिहड़े अज मगरमच्छ के हंझू वहाउंदे ने ते धरने मारते हैं, मैं उन्होंने पूछना चाहना कि ये 3 साल माफिया पैदा हो गया। रेता माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये सारे माफिया तुहाडे पैदाइश ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो तुहाडी लैगेसी नूं फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हां ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सैकड़े करोड़ां रुपए की कमाई है मेरे वीरों, सैकड़े करोड़। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप मन्निया कि लॉकडाउन दे करके ते कुछ समय तो पिछले 11 महीनों पंजाब नूं कल्ले शराब की आमदन चों 1820 करोड़ रुपए का घाटा पिया वा। आप मन्निया उन्होंने, घाटा तो कई गुणा ज़्यादा, पर मान लो 2000 करोड़ रुपया सिर्फ एक शराब के व्यापार विचों जिहड़ा सरकारी खजाने 'च पैसा जाना सीगा, वो इन्हां माफिया की जेबां दे विच ये पैसा जा रहा। किड्डा वड्डा ये एक सोर्स आ ब्लैक मार्केटिंग का, एक पैरल शराब का बराबर का ट्रेड पंजाब दे विच चल रहा। साडा मनना सरकार तो कर्जे ही आपे होगी, 2.5 लाख करोड़ छड्ड के 5 लाख करोड़ रुपए तक कर्जा जाऊगा, क्योंकि जे असी इस ढंग दे नाल सरकारी स्रोतां की लुੱਟ होण देंगे। कल्ला शराब मैं कह सकदा अगर पंजाब सरकार इनू कस्से और इंश्योर करे कि ये कोई पैरल नंबर 2 का शराब नहीं चलेगा व्यापार, कल्ले शराब चों जिहड़ी इस वक्त एक्साइज ड्यूटी की आमदन है पंजाब नूं, ये अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपया वा। ये 20,000 करोड़ रुपया चाहिए है, 20,000। साढ़े नौ हरियाणा ज़्यादा आमदन है, साढ़े नौ केरला की आमदन ज़्यादा, साइज इज द सेम, बल्कि छोटियां स्टेट्स ने। और एल्कोहल कंजम्पशन पर कैपिटा इन्हां स्टेटां दी साडे पंजाबियां नालों कई गुणा घट है। शराब खपत ज़्यादा पंजाब दे विच, आमदन साडी घट आ, क्योंकि सारा पैसा नंबर 2 का इधर उधर इन्हां दीयां जेबां जा रहा। इस करके ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा। और जी मैं गल कह रहा कि नॉन डिस्टिलरियां ने पंजाब दे विच सिर्फ, और हुण कैप्टन साहब ने 10 दिन बाद एक बयान दिता कि डिस्टिलरियां दे स्टॉक चैक करो। 12 घंटिया डिस्टिलरियां का ENA का स्टॉक चैक होंदा, या जी डीनेटेड स्पिरिट आ, या जी सोर्स बनता ना। देखो तुहाडे कोल या मेरे कोल सोर्स नहीं गा कि आप किसी तरह की कोई शराब बना के तो लोगों को दे सकीए। इहदा जिहड़ा सबसटेंस आ वो या डिस्टिलरियां आने कोल, या शराब के नाल कनैक्टेड लोगों के कोल, या एक अद्धा ट्रेड है जिथे इस तरह की कोई स्पिरिट या एल्कोहल जी अलाउड हैगी है। सरकार 12 घंटिया उत्थे छापे मार दी, उन्हों का स्टॉक चैक कर दी कि तुहानूं सरकार वालों इन्ना ENA आया सीगा, कित्थे बाकी दा हैगा। क्योंकि मेरा मनना वा कि और माझे में तो सिर्फ 2 डिस्टिलरियां ने,
ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਪੱਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪੈਨ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ, ਫਲॉप्ड ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਰੂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਬਡੀਜ਼ ਫਾਲਟ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਬੇਰੂਤ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 200। ਇੱਥੇ 125 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਂਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 4-5 ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ, ਡੀਪੀ ਯਾਦਵ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 1 ਟਰੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ 10 ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆ, ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-25 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ MSP ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ 10-12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੱਧਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ MSP ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੈ 1850 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 700 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਪਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ 2-2 3-3 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ SDM ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ SDM ਨੂੰ ਝੇਪ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੇਪ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ MSP ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਬੜੇ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ 2.5% ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਚੌਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 500 ਮਣ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 700 ਮਣ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 1900 ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ 1900 ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, So now, how much will long politics start on this issue, on the special corridor? How much long politics will start? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਔਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 29 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ 'ਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਔਨ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਮ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ directly the state has involved itself in the building of a religious place. That means ਕਿ ਇਹ secular credentials ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। But I think the Prime Minister's participation wasn't very correct. ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਨੈਕਸਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੈਕਸਸ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲਕੋਹਲ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਮੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਯੁਆਪਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰ ਬਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਲੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਦ ਮੈਟਰ ਐਂਡਸ ਦੇਅਰ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੋਸ ਰੂਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ। ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਲਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 67 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਵੀ ਵੰਡੀ ਫਿਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੋਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ